राधे यस्यो प्रसादाद् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नगति कुतयपि दैवं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं गौरकृपाघनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दविदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो वरापिडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधरेणस्तवेनुं श्यामं शान्तं दिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं
कृष्ण प्रिया वरियसी प्रेम भुक्ति प्रदे देवी राधिका तं रममहं वन्दे नन्दा व्रजस्त्रीणां आदरेणुम् अविघ्नश्च यशांग घुरी कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् मधुरायणि जंग प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मणिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासे रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरुण जहाँ हইতে विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जाদের प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 राधे। हाँ राधे कृपामयी तन्ना प्रतीक्षणा चमत्कृत चारुलीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधाननं हि मधुरांग कला निधानम आविर्भविष्यति कदा रसो सिंधु सारम। कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अतीब अंतरंग प्रिय परिकर करुणामयी श्रीमती राधारानी करुणा रसे गठित धनु परम पूज्यपाद श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती तार श्री श्री राधा रस सुधानिधि ग्रंथेते सप्तम संख्यक श्लोकेते अभिलाष पोषण करছেন। कदा आविर्भविष्यति रस सिंधु सारम कबे आमार सेई सौभाग्य हबे
যে সৌভাগ্য উদয় হলে আমার চিত্ত দর্পণে আমার মানস ভূমিতে সমোদিত হবেন রস সিন্ধুর সার স্বরূপ আমার আত্মেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর সেই অনন্ত বৈচিত্র্যময় রসের উল্লাস অভিব্যক্তিময় সেই বদন মণ্ডল। রাধারানীকেই ভাবতে হবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে সেই আদর্শের পথই দেখিয়েছে। প্রাক চৈতন্য যুগে কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তায় মুখ্য ছিল, কিন্তু এটি চরম পরম নয়। সখী রূপে মধুর সম্ভোগাত্মক ভক্তিরসকে আশ্রয় করে কৃষ্ণ প্রাপ্তির সার্থকতা চরম, কিন্তু তার চাইতেও অতি সুবিস্তৃত সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম আরো উৎকর্ষময় প্রাপ্তি হচ্ছে রাধা দাসী স্বরূপেতে। আর এই রাধা দাসী স্বরূপের জন্য গৌরীয় বৈষ্ণব জগতের সাধক গণের অন্তঃকরণে যাতে তীব্র লালসা স্পৃহার উদয় হয়। কেন? যে বস্তুটা জানি না, নামও শুনিনি, তার স্বাদ কেমন তাও জানি না, তো হঠাৎ করে তার প্রতি লোভ কখনো জাগবে না। কোন বস্তুর প্রতি লোভ জাগে? যে বস্তুর সম্বন্ধে সম্যক রূপে তার গুণাগুণ এবং তার অদ্ভুত অনির্বচনীয় আস্বাদনীয়তা, অতুলনীয় আস্বাদনীয়তা, বারবার যদি এই সংবাদ শ্রবণ করতেই থাকা হয়, তাহলে এক সময় না এক সময় অন্তরে সেই বস্তুটি আস্বাদনের জন্য অভিলাষ বা লালসা জাগবেই, যার জন্য আগেই সেবা প্রাপ্তি না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমাদের দেখিয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, গৌর হরি বল। জয় মহাপ্রভু। সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস। আগে সেবা প্রাপ্তি নয়, সেবা পাবার জন্য তীব্র লালসা। এই লালসায় যদি সম্যক রূপে অন্তঃকরণে না জাগে, তাহলে সেবা সৌভাগ্য কখনো প্রাপ্ত হওয়া যাবে না। আর এই লালসা উদয়ের হেতুটি হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম বস্তুটিকে প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভগবত মাধুর্য আস্বাদনের যোগ্যতা অন্তঃকরণে আসবে না। এবং স্ফূর্তিতে বা ধ্যানে বা স্মরণে লীলাকে প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করা যাবে না। এই আস্বাদনের কারণই হচ্ছে প্রেম।
ব্রহ্মাজি বললেন, প্রেমাঞ্জন ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্ত সদা সদৈব হৃদয়ে বিলকয়ন্তী হৃদয়েষু। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত, মন, দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম অঞ্জনের দ্বারা সুরঞ্জিত না হবে, ততক্ষণ এই লীলারস মাধুর্য আস্বাদনের যে যোগ্যতা, ক্ষমতা আসবে না। এবং যতই ধ্যান করা হোক, স্ফূর্তিতে লীলা কখনো প্রকটিত হবে না। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বললেন, প্রেম দৃষ্টে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ, গোপ গোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ। এই জন্য প্রেমটি হচ্ছে মূল প্রয়োজন তত্ত্ব। রূপ গোস্বামী পাদ স্তবমালায় বলছেন, যস্য স্ফূর্তি লবাঙ্কুরেণ লঘু নাপ্যন্ত মলিনাং মন স্পৃষ্টং মোক্ষ সুধাৎ দিরজ্যোতি চটিতাসাধ্য মানাদপি প্রেম্নস্তস্য মুকুন্দ সাহসিকতয়া স্বপ্নুতু ক প্রার্থনে ভুয়া জন্মনি জন্মনি প্রচয়নি কিন্তু স্পৃহা পত্র মে। অর্থাৎ যে প্রেমের বিন্দু কণা মাত্র অন্তঃকরণকে স্পর্শ করলে সমস্ত ব্রহ্মানন্দী, মুখানন্দী, জীবন মুক্ত সমস্ত আত্মারাম আপ্তকাম মণিগণ তৎক্ষণাৎ সেই মোক্ষানন্দকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে অনন্ত কোটি গুণিতক আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তাই গোস্বামী পাদ প্রার্থনা করছেন, হে মুকুন্দ, হে গোবিন্দ, তুমি এমন কৃপা করো, আশীর্বাদ করো, যেন জন্মে জন্মে তোমার এই প্রেম প্রাপ্তি, যে প্রেমের দ্বারা তোমার লীলা সাক্ষাৎ দর্শন হয়, শুধু দর্শন নয়, অনুপ্রবেশ ঘটে। শুধু অনুপ্রবেশ ঘটে না, নিভৃত কুঞ্জে সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতগুলো সৌভাগ্য প্রাপ্তির একমাত্র হেতু বা কারণই হচ্ছে ওই প্রেম। সেই প্রেম প্রাপ্তিটা তো সুদূর পরাহত। তাই হে মুকুন্দ, তোমার চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা, প্রেম প্রাপ্তির জন্য যেন অপ্রতিহত তীব্র তৃষ্ণা বা স্পৃহা আমার অন্তঃকরণে জাগে। এই প্রেম তৃষ্ণাই সাধককে সেবার সৌভাগ্য এনে দেয়। গতদিন আমরা শ্রবণ কীর্তন করেছি, কাম মানে আহত শ্রী গোবিন্দ আমার মূর্ছাগত, ব্যাধিতে, প্রেম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মূর্ছাগত হয়েছে। সখীরা সেই মূর্ছাগত শ্রী তনুখানাকে ধরাধরি করে নিভৃত নিকুঞ্জে স্থাপন করেছে, করে গিয়ে শ্রীমতী রাধারানীকে আনয়ন করেছে। রাধারানীর দর্শন স্পর্শন, রাধারানীর অন্তরঙ্গ পরিচর্যায় নানা রকম বিলাস কলা প্রদর্শনের স্বীকৃতি সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে
শ্রী গোবিন্দ আমার মূর্ছা ভঙ্গ পূর্ণভাবে প্রকৃতিস্থ হয়েছে, হয়ে রাধারানীকে দেখছে আর মনে মনে ভাবছেন, এই আমার সেই রাধা। কেমন রাধা? যেমন সমুদ্র মন্থন করে সেই মন্থনের সার স্বরূপ সুধানিধি চন্দ্র সমুত্থিত হয়েছিল, তেমনি অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যে যে অকৈতব প্রেম রয়েছে, সেই প্রেম সিন্ধু মন্থন করে আমার হৃদ বক্ষ বিলাসিনী রাধারানীর এই বদন রূপ সুধানিধি যেন সমুদিত হয়েছে। সেই বদনটি কেমন? না অনন্ত বৈচিত্র্যে মাধুর্য মণ্ডিত, প্রতীক সন চমৎকৃতি চারুলীলা, লাবণ্য মোহন। লাবণ্য বলতে কাকে বুঝায়? লাবণ্য বলতে কি বুঝবো আমরা? না, শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ উদ্দীপন বিবাহ বর্ণন প্রসঙ্গে উজ্জ্বল নীলমণিতে বলেছেন, মুক্তা ফলেষু ছায়ায় অন্তরত্ব মিবান্তরা প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদি উচ্চতে। মুক্তা ফলের মধ্যদেশ থেকে একটা ছটা চাকচিক্যময় কান্তি কন্দলী প্রকাশিত হয়। সেই কান্তি কন্দলী চাকচিক্যকেই বলা হয় লাবণ্য। তা সেই লাবণ্য তো সেটি মুক্তা ফলের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু মুক্তা ফল তুমি এই চাকচিক্য লাবণ্যটি কোথায় প্রাপ্ত হলে? তার উৎস কোথায়? না, তার উৎসই হচ্ছেন আমার শ্রীমতী রাধারানীর বদন। সেখান থেকেই যেন এই লাবণ্য রূপ সম্পদ সমগ্র অপার্থিব এবং পার্থিব জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই কোনো একদিন শ্রী গোবিন্দ রাধারানীকে নিয়ে বৃন্দাবনের বনভ্রমণ করতে করতেই রাধারানীকে দর্শন করছেন প্রেম দৃষ্টিতে, আর বলছেন, রাধে রাধে দাঁড়াও। জগৎ অমল রুচির বিচিত্ত রাধে ব্যাধিত বিধি স্তব নুনম অঙ্গকানি মণিময় মুকুরং কুরঙ্গ নেত্রে কিরণ গণেশু বিড়ম্বয়তি মানি। হে হরিণী নয়নী রাধারানী, তোমার অঙ্গ কান্তির ছটা লাবণ্য চাকচিক্য কান্তি কন্দলী ই আমার দর্শন করে কি মনে হচ্ছে জানো? না, জগৎ সৃষ্টি করেছেন ব্রহ্মা, তাই জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা যেন সমস্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যত যত বিমল কান্তি সমূহ সমস্ত সংগ্রহ করেছে, করে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রস্তুত করেছে, রচনা করেছে। রাধারানী বলছেন, প্রীতম এ কথা কেন বলছো? না, মণি দর্পণ থেকে যে ছটা বিকীর্ণ হয় এবং তাতে যেমন স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পড়ে, হে প্রেমময়ী, তোমার একটি অঙ্গ নয়, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে সে কান্তি কন্দলী বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন তোমার থেকে প্রাপ্ত কান্তি কন্দলী বিন্দু বিন্দু হয়ে জগতে, প্রাকৃত অপ্রাকৃত জগতে এই রকম চাকচিক্যময় দ্রব্য তারা প্রশংসার ভাজন হয়ে বিরাজ করছে। এই
রাধারানীর মুখমণ্ডলের লাবণ্য, মাধুর্য, তা সেই মাধুর্য আবার প্রকাশ হয় লীলা বিশেষে। আছে ওটি হচ্ছে অনাদি সিদ্ধ বস্তু। রাধারানীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মুখমণ্ডলে এই সৌন্দর্য, মাধুর্য, কান্তি কন্দলী অনাদিকালেরই অবস্থান করছে, কিন্তু লীলা বিশেষে তার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ঘটে। কেমন প্রকাশ ঘটে? সরস্বতীপাদ বলছেন, ভক্তগণ, রাধা বদন বিলকন বিকশিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম জলনিধিমিব বিধু মণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গম। কবি জয়দেব গীত গোবিন্দে। দীর্ঘ বিরহের পরে গোবিন্দ কুঞ্জে রাধা বিরহে ক্ষীণ দশা প্রাপ্ত হয়েছেন। সখীরা শ্রীমতী রাধারানীকে সেই কুঞ্জে অভিসার করে আনিয়েছে। ধীরে ধীরে কুঞ্জের দ্বার উন্মুক্ত করে রাধারানী ভেতরে প্রবেশ করে গোবিন্দের বদন পানে চাইলেন। আর অঙ্গগন্ধেই স্বাম বুঝেছেন আমার প্রিয়া এসেছে। তাই আয়ত নয়ন বিস্ফারিত করে দ্বারের পানে তাকিয়ে আছে। আর যেই প্রবেশরত রাধারানীর অনাবৃত মুখমণ্ডলটি দৃষ্টিপথে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে কিরকম অবস্থা হলো না, রাধা বদন বিলকন বিকশিত বিবিধ ভাব তরঙ্গ। গোবিন্দের মুখমণ্ডল এবং সর্ব অঙ্গে নানা প্রকার দিব্যাতি দিব্য ভাব তরঙ্গ উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল। এটা কি দিয়ে বোঝানো যাবে? কবি জয়দেব বলছেন, ভক্তগণ, এই রাধারানী দর্শন মাত্রেন আমার শ্যামসুন্দরের অন্তরের যে প্রেম উচ্ছ্বলিত হয়ে তার মুখমণ্ডল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভাব রূপে অভিব্যক্ত হলো। কেমন জানো? জলনিধি মিব বিধু মণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গম। সাগর সঙ্গমে বিশেষ তিথিতে যখন চন্দ্র আকাশের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে উদিত হয়, তখন সেই চন্দ্রকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে আর সমুদ্র স্থির থাকতে পারে না। এমন জোয়ার এসে যায়, উচ্ছ্বসিত হয়, যে সেই জায়গায় যদি কোনো নদী সংযুক্ত থাকে, তখন নদী প্লাবিত হয়ে উজান দিকে সব ডুবিয়ে ভাসিয়ে উল্টো দিকে স্রোত বইতে থাকে। তা যেমন চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে চরম জোয়ারে প্লাবিত করে 10 দিক, ঠিক তেমনি কুঞ্জের মধ্যে রাধারানীকে দর্শন মাত্রেন আমার শ্রী গোবিন্দের অবস্থা তদনুরূপ হল। কবি জয়দেব অনুভব করছেন প্রত্যক্ষ কিঙ্করী ভাবে। বক্তব্য হচ্ছে, যে প্রসঙ্গ আমরা কেন বলছি না, যেমন রাধারানীর বদন দর্শনে সমুদ্রের ন্যায় জোয়ার প্রাপ্ত হন আমার শ্রী গোবিন্দের ভাব সিন্ধু, ঠিক বিপরীত ভাবে গোবিন্দের বদন দর্শনে শ্রীমতী রাধারানীরও ঠিক সেই অবস্থায় আসে। এবং যখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দর্শন মাত্রেন বিশেষ বিশেষ পরিবেশে বিশেষ বিশেষ দশায় শ্রী গোবিন্দকে যখন দর্শন করেন রাধারানী, তখন তার মুখমণ্ডলে অফুরন্ত অনন্ত সমস্ত ভাব রত্ন রাশি প্রকাশ হতে থাকে। তা সেটি গোবিন্দের এত সুখের, এত আনন্দের,
যে রাধারানীকে আলিঙ্গন করে যে পরিমাণ সুখ আনন্দ প্রাপ্ত হন বা না হন, রাধারানীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এবং মুখমণ্ডলে সেই সমস্ত ভাব বিকারের অলঙ্কার দর্শন করে কোটি কোটি গুণ সুখ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যান। সরস্বতী পাদ প্রত্যক্ষভাবে সেই লীলাটি ভজনের আবেশে সিদ্ধদেহের স্বরূপে আস্বাদন করছেন বিভিন্ন লীলায় বিভিন্ন স্থানে। অর্থাৎ চেতনা ফিরে এসেছে গোবিন্দের, সুচিকিৎসক যেন চিকিৎসার দ্বারা চেতনা ফিরিয়ে এনেছেন, সম্পূর্ণ সুস্থ করেছেন। আদর করে শ্যাম সুন্দর রাধারানীকে মুখোমুখি বসিয়ে দিয়েছেন। রাধারানীর স্কন্ধে নিজের বাহুটি স্থাপন করে রাধারানীর পশ্চাৎভাগে করকমল দিয়ে বদনখানাকে একটু কাছে কাছে টেনে নিয়েছে। নির্নিমেষ নয়নে দেখছেন, আর রাধারানীও নির্নিমেষ নয়নে শ্যামের বদনখানা দেখছেন। রাধারানীও শ্যামের স্কন্ধে বাহুলতা বিস্তার করে কাছাকাছি আকর্ষণ করে নিয়েছে। দুজন দুজনকে দর্শন করছেন, আর দর্শনের মাত্রে দুজনার মুখমণ্ডলে কি অনবদ্য অনির্বচনীয় অবাং মানস গোচরণ ভাব রত্ন সমূহ উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠছে। তার এক কণা সাধন করেছেন কিঙ্করী ভাবে প্রবোধানন্দ সরস্বতী, কুঞ্জের মধ্যে দর্শন করছেন। এই কি রাধারানীর বদন এক একটি পরিবেশে অজস্র ভাব সম্ভারে একেবারে উচ্ছ্বলিত হয়, কখন কখন হয়, এবং কতগুলো ভাবকে আশ্রয় করে। কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত বিব্বক মোট্টায়িত আর মুগ্ধ চকিত। এই সমস্ত ভাব গোবিন্দ দর্শন মাত্রেন রাধারানীর মধ্যে উদয় হয়, আর এই ভাবগুলোই রাধারানীকে একেবারে দুর্বার আস্বাদ্য করে তোলে শ্রী গোবিন্দের অন্তঃকরণে। এতগুলো ভাব, এগুলো হচ্ছে ভাব অলঙ্কার, বিংশতি প্রকার ভাব অলঙ্কার। ভাব ভাব হেলা বিচ্ছেতি বিভোগ মোট্টায়িত কুট্টমিত কিল কিঞ্চিত বিলাস ললিত, বিভিন্ন রকম রয়েছে। তো এক একটি পরিবেশে এক একটি ভাবে শ্রীমতী রাধারানীর মুখমণ্ডল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য মাধুর্য প্রকাশ হয়। কিল কিঞ্চিত ভাবভূষা সোন বিবরণ, যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন। রাধা দেখি কৃষ্ণ যাবে ছুঁইতে করে মন, দান ঘাটি পথে যাবে বর্জেন গমন। তবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে, সখী আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে। এই সব স্থানে কিল কিঞ্চিত উদ্গম, কিল কিঞ্চিত একটা ভাব অলঙ্কার শ্রীমতী রাধারানীতে বিশেষ অবস্থাতে প্রকাশ পায়। সে ভাবের পরিচয়টা কি? গর্বাভিলাষ রুদিত স্মিতাশু অভয়ক্রুদম শঙ্করী করণ হর্ষাদ উচ্চতে কিল কিঞ্চিত। মানে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞান, অর্থাৎ দানঘাটিতে কিংবা কুসুম চয়ন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কুসুম চয়ন করতে বারণ করতে এসে পথে দাঁড়িয়ে স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে, সেই সময় এই কিল কিঞ্চিত ভাবের উদয় হয়। সেটি কি কি থাকে তার মধ্যে? না, প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ, স্থায়ী মুখ্য ভাবটি থাকে হর্ষ। আর সাদ ভাব আসি সহজে মিলয়, অষ্টভাব সম্মিলনে মহাভাব হয়। তার সঙ্গে আটটা ভাব কি? গর্ব, অভিলাষ, ভয়, রোদন, ক্রোধ,
অসুয়া, হাসি, একসঙ্গে এতগুলো রাধারানীর মুখমণ্ডলে প্রকাশ হচ্ছে। হওয়া সম্ভব কি কারো জীবনে? কেউ পারবেন? গর্ব, অভিলাষ, ভয়, রোদন, ক্রোধ এবং অসুয়া আর মৃদু হাসি, এই হচ্ছে ভাব অলঙ্কার। এই ভাব অলঙ্কার যখন প্রকাশ পায়, নানা সাধু অষ্টভাবে একত্র মিলন, যাহার আস্বাদে কৃষ্ণ তৃপ্ত কৃষ্ণ মন। এই ভাব যুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন, সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ। রাধারানীর মুখমণ্ডলে যখন এই ভাব অলঙ্কার গুলো প্রকাশিত হয়, শ্যাম সুন্দর দর্শন করে সাক্ষাৎ রাধারানীকে আলিঙ্গন প্রাপ্ত হওয়ার চাইতে কোটিগুণ সুখানুভূতি লাভ করেন। দান ঘাটিতে স্পর্শ করবার জন্য উদ্যত হয়েছেন, তখন কিঞ্চিত ভাব প্রকাশ পেল। একই সঙ্গে ভয়, ক্রোধ, হাসি, অসুয়া, ক্রন্দন। তো তার লক্ষণগুলো কি? না, নয়ন দুটো ছলছল করছে, এটা হচ্ছে ক্রন্দন। নয়নের অরুণ প্রাণে রক্তিম বর্ণ হয়ে উঠেছে, এটা ক্রোধ। দৃষ্টি উল্লাস প্রাপ্ত হয়েছে, এটা রসিকতা। এইভাবে সাতটি ভাব একই সঙ্গে সমুদিত হওয়াতে অদ্ভুত আস্বাদ্য করে তুলেছে গোবিন্দকে। আবার কখনো কখনো বিলাস অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত রাধারানী, তার মুখমণ্ডলে এমন ভাব, এমন ভঙ্গি প্রকাশ পায়, যা গোবিন্দ দর্শন করে আত্মহারা হয়ে যান। পুরো কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিত কুটিলাস্য গতিরভূত, তিরস্বীরং কৃষ্ণাম্বরধর বৃতম সে মুখমুপি, চলাৎ তারং স্ফারং নয়নযুগ মুগ্ন মিতিষা, বিলাসাক্ষলঙ্কার বলিতাসিত ক্রিয়ঙ্গদে। আবার একদিন বামানায়িকা তো সবসময় কৃষ্ণ আমাকে নাচো, অন্তর বলছে তুমি তুমি নাচুলে কে ছবে, কিন্তু বাইরে প্রচেষ্টা তোমাকে কিছুতেই স্পর্শ করতে দেব না। আর ভেতরটা বলছে কতক্ষণে তুমি স্পর্শ করবে। এ দুর্গেও ভাব। এমতো অবস্থায় যখন গোবিন্দ আসছে, তখন পুরো কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিত। গোবিন্দ যাচ্ছিলেন, রাধারানী যাচ্ছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়ে পড়েই সরাসরি কৃষ্ণের দিকে মুখটা না করে অন্যদিকে করে, যেন ওইদিকে না গিয়ে অন্যদিকে গমন ভঙ্গি করলেন। তারপরে নীল শাড়ির আঁচলটা দিয়ে মুখটা আধখানা ঢাকলেন। চলাৎ তারং স্ফারং, ওই ঘোমটার আড়ালে বিস্ফারিত নয়নে নয়ন তারকাকে বিঘূর্ণিত করে বারবার শ্যামের বদন মাধুর্য সাধন করছেন লুকিয়ে লুকিয়ে। এই মুখমণ্ডলের যে সৌন্দর্য, মাধুর্য, লাবণ্য, গোবিন্দ দর্শন করে আত্মহারা সুখে বিভূষিত হয়েছে। আজকে সরস্বতী পাদ দেখছেন মুখোমুখি সেই কুসুম সজ্জায় প্রিয়া প্রীতম উপবিষ্ট রয়েছেন। দুজন দুজনের স্কন্ধে বাহুলতা সন্নিবিষ্ট, নির্নিমেষ নয়নের দুজন দুজনের মুখমণ্ডলের অনবদ্য মাধুর্য সাধন করছে। নবনবায়মান, যখন দর্শন তখনই নূতন, ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। আজকে রাধারানীর মুখমণ্ডল রাধে আমি মূর্ছিত হয়ে গিয়েছিলাম, আমার মূর্ছা ভঙ্গ হতো কিনা কি জানি। কি জাদু মন্ত্রে তুমি আমাকে আবার চেতন করলে, আর আমাকে চেতন করে তোমার যে সুখ আনন্দ তোমার মুখমণ্ডলের সর্বত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। আহা, কার সঙ্গে তুলনা করব? এই
তোমার মুখমণ্ডলকে চন্দ্রের সঙ্গে। হ্যাঁ, কিন্তু তাই বা কি হয়? নষ্ট নষ্ট প্রতিকুহর মুহু পূর্ণতামেতি চন্দ্র রাকাং রাকাং প্রতি ন ভবেত অন্যরূপ কদাপি। গোবিন্দ সেই নিভৃত কুঞ্জে বদনখানাকে ধরে নির্নিমিষটাই দেখছে আর বলছেন চাঁদের সঙ্গে তুলনা করলাম কিন্তু হলো না। কেন হলো না? নষ্ট নষ্ট প্রতিকুহ। পূর্ণিমার পরদিন থেকে চাঁদ কমতে শুরু করে আর অমাবস্যার তিথিতে হরিবোল চাঁদ থাকে না। কিন্তু তোমার বদনখানা তো প্রতিদিন প্রতিক্ষণে পরিপূর্ণ ষোলকলায়, বরং তার বৃদ্ধি আছে, তার হ্রাস নেই। রাকাং রাকাং প্রতি নত ভাবিত অন্যরূপ কদাপি। আচ্ছা, পূর্ণিমা একদিন তো পূর্ণ চাঁদ হয়। রাধারানী বলছেন, প্রীতম আমাকে তুমি চাঁদের সঙ্গে তুলনা করছো। আচ্ছা, আমি পূর্বপক্ষ অবলম্বন করছি। তুমি যে কথাটা বললে একদিনও তো চাঁদ পূর্ণ হয়, বলে একদিনে পূর্ণ হলেও হয় না। কেন হয় না? না, লোকে বলে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র, কিন্তু 16 কলায় কি পূর্ণ? 16 কলায় পূর্ণ নয়। কেন? অমাবস্যার পরের দিনে শুক্লপক্ষ প্রতিপদ লেখা থাকে, মানে এক। দ্বিতীয়া তৃতীয়া হতে হতে চতুর্দশী মানে 14। তা চতুর্দশীর পরেই পূর্ণিমা লাগছে, তাই তো? তাহলে 15তে পূর্ণিমা লাগছে, 16 তো হলো না। তাহলে আকাশের যে পূর্ণ চন্দ্র সে হচ্ছে 15 কলায় পূর্ণ, 16 কলায় নয়। কিন্তু তোমার মুখমণ্ডল হচ্ছে 16 কলায় পূর্ণ। কিন্তু এহেন পূর্ণিমা তিথির পূর্ণ চন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয় আরো নয়। কেন না? চাঁদ পূর্ণ হলেও তাতে কলঙ্ক থাকে, তার হ্রাস বৃদ্ধি থাকে। কিন্তু তোমার বদনখানা হচ্ছে অকলঙ্ক। নান্য হেতু স্তদি ও রাধে ভিক্ষ ভিক্ষ তদাস্য নুনং ধেতা। মুখখানা ধরি গোবিন্দ বলছেন, হে প্রিয়া, আমি চিন্তা করলাম যে আকাশের চাঁদটা এই পূর্ণিমার পরে কমতে কমতে অমাবস্যায় হারিয়ে যায় কেন? আর অমাবস্যার দিন থেকে, অমাবস্যার পরের দিন থেকে একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমায় আবার গোটা হয় কেন? এই হতেই আছে। ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আবার পূর্ণ হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে আবার পূর্ণ হচ্ছে। তা কেন এটা হচ্ছে রাধে? আমি কিন্তু একটা হেতু খুঁজে পেয়েছি। রাধারানী বলছেন কি না, হেতুটা হচ্ছে এই যে বিধাতা যখন চন্দ্রকে নির্মাণ করলো, তার সুধাতে আছে শীতলতা, স্নিগ্ধতা, যার দ্বারা পৃথিবী স্নিগ্ধ হয়ে যায়। আর আছে মিষ্টি আলো। তো চাঁদকে প্রস্তুত করে পৃথিবীকে উপহার দিল। আর পৃথিবীবাসী তখন বিধাতাকে বলল, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক। আহা, আলো আছে, আবার সূর্য তাপের মতন তাপ নেই, কি অদ্ভুত বস্তু দিলে। কিন্তু রাধারানী, যেদিন তুমি বৃষভানুকূল সিন্ধুতে সমুদিত হলে, বৃষভানুকূল চন্দ্রমা রূপে, তখন তোমার এই বদন চাঁদের ছটা একেবারে ব্রহ্মলোকে গিয়ে পৌঁছালো। এই কোন চাঁদের ছটা এলো? ব্রহ্মা ছুটে এসে মুক্ত হয়ে গেল রাধে তোমার বদন চাঁদের মাধুর্য দর্শনে। তখন মনে মনে ভাবলে, এ হে হে হে,
এই রাধা বদন চাঁদ যদি একবার কেউ দর্শন করে, আর আমার তৈরি পৃথিবীর এই আকাশের চাঁদকে কেউ আর প্রশংসা করবে না। তাহলে দেখি এর চাইতে বেশি সুন্দর করা যায় কিনা। তা গোবিন্দ বলছেন, নষ্ট নষ্ট প্রতিকুহ মুহুর্মুহু, অর্থাৎ পূর্ণিমার পরদিন থেকে বিধাতা তখন নিজের গড়া চাঁদটাকে একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করল। তো ভাঙতে 15 দিন লাগলো। অমাবস্যা হয়ে গেল, ভাঙা শেষ, চাঁদ নেই। এইবার শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে বিধাতা আরো সৌন্দর্য মাধুর্য সংগ্রহ করে করে আবার 15 দিনে চাঁদটাকে নির্মাণ করল। নির্মাণ করে তোমার মুখমণ্ডলের সঙ্গে বদনের সঙ্গে তুলনা করল। উমা তুলনা করে দেখছেন, যথা পূর্বং তথা পরম। তার গড়া চাঁদ আগেও যেমন ছিল, বেশি মশলাপাতি দিয়ে সৌন্দর্য মাকে তৈরি করার পরেও এখন দেখছি একটু সৌন্দর্য বাড়েনি, ওই রকমই আছে। বিধাতা তো লজ্জা পড়ে গেল, প্রতিজ্ঞা করলো, যত যুগ ওই রাধারানীর বদন চাঁদের চাইতে আমার চাঁদ বেশি সুন্দর না হবে, ততদিন আমি ভাঙতেই থাকবো আর গড়তেই থাকবো। তাই নির্মিমেত অনুমাসম, অর্থাৎ বিধাতা প্রত্যেক মাসে মাসে একবার করে ভাঙছে, তোমার মুখমণ্ডলের সঙ্গে মিলাচ্ছে, মিশছে না, আবার গড়ছে। এই লীলাই হচ্ছে। সরস্বতী পাদ শ্রবণ করছেন প্রিয়া প্রীতমের বদন মাধুর্যকে নিয়ে, কি অদ্ভুত। আমার কখনো কখনো গোবিন্দ বলছেন, হ্যাঁ রাধে, তোমার এই বদন মাধুর্য কোন ভাষায়, কোন দৃষ্টান্তে, কোন উদাহরণে আমি বর্ণনা করব। শ্রী রাধা বদনং সুধাক্ষয় স্বরং কৃষ্ণ নবং যত্তত নিষ্ক্রামঞ্চতি পঞ্চম স্বর সুধাস্রোত সত্যং কচিত সঙ্গীতামৃত বাহিনী তত ইত বাণী সুধা নিমগ্না কাপ্পা মদ সুধা ধুনি স্মৃত সুধা দিব্যা নদী চান্নত। গোবিন্দ লীলামৃতে। অর্থাৎ রাধারানীর বদনখানা কেমন না, অক্ষয় সুধার মহা হ্রদ বিশেষ। আর হ্রদ থেকেই নদীর সৃষ্টি হয়েছে, অনেকগুলো নদী। কি কি নদী? মহাজন বলছেন, নিষ্ক্রমঞ্চতি পঞ্চম স্বর সুধাস্রোত, একটা হচ্ছে রাধামুখ সুধার অক্ষয় সরোবর, তাহা হইতে বহে পঞ্চ নদী ক্রমপর। ক্রমানুসারে রাধারানীর বদনরূপ অমৃতের সরোবর বা সুধার সরোবর থেকে 5টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। সেই 5টি নদীর পরিচয় কি না, একটি হচ্ছে বাক্যামৃত, রাধারানীর যে বচন মাধুর্য, এই অমৃত, এই অমৃতের নদী প্রবাহিত ওই মুখমণ্ডল থেকেই। আর একটি নদী হচ্ছে হাস্যামৃত, রাধারানীর যে হাসি, কৃষ্ণের হাসিতে জগৎ ভুলে যায়, সে জগৎ ভোলা শ্যাম সুন্দর আমার রাধারানীর একটু হাস্য কণাতেই আত্মবিস্মৃত হয়ে যান। তেমন হাস্যামৃত নদী ওই মুখমণ্ডল রূপ সরোবর থেকে প্রবাহিত হয়েছে। দ্বিতীয় নদী হচ্ছে গন্ধামৃত নদী। রাধারানীর মুখমণ্ডলে যে গন্ধরূপ অমৃত প্রবাহ,
তার উৎস হচ্ছে বদনমণ্ডল। আর চতুর্থ হচ্ছে কণ্ঠস্বর। কোক কোকিল কণ্ঠ কুণ্ঠক বিনা বিনিন্দিত আমার রাধারানী কণ্ঠস্বর। ও যেন ওই মুখমণ্ডল রূপ অমৃত নদী থেকে প্রকাশ হয়েছে। আর মধুরাতি মধুর সঙ্গীত নদী। এই পাঁচটি নদী গোবিন্দের মুখমণ্ডল থেকে, সরোবর থেকে প্রকাশ হয়ে কোথায় মিশেছে? না, মিশেছে কৃষ্ণার নবং যত্তত। কৃষ্ণরূপ রসের সমুদ্র মাঝে শ্রীমতী রাধারানী বদন রূপ অমৃত হ্রদ থেকে উৎসারিত এই পাঁচটি নদী গিয়ে মিশেছে শ্যাম সিন্ধুতে। সরস্বতী পাদ রাধারানীর সেই গোবিন্দের মুখামুখি, গোবিন্দের বদনোচ্ছটা দ্বারা আলোকিত মুখমণ্ডল দর্শন করতে করতে এই রসানুভূতি অনুভব করছেন। তাতে আর দেখছেন কি? শ্রীকৃষ্ণ নয়ন মধুপ দ্বন্দ্ব পোষায় ধাতা, শ্রী লাবণ্যামৃতময় সরসাননে রাধিকায়া, উৎপদ্যাস্মিন নয়ন যুগল ছদ্মেন্দি বরদে, শ্রী খণ্ডেষু নধিত চতয় পার্শ্ব উৎফুল্লতা। ওই কি বদন মাধুর্য! গোবিন্দের বদনোচ্ছটা গিয়ে পড়েছে রাধারের মুখমণ্ডলে। শুধু তাই নয়, আবার গোবিন্দের কটাক্ষ পড়েছে মুখমণ্ডলে। তাতে রাধারানীর কি বদন মাধুর্য দেখে মনে হচ্ছে কৃষ্ণ নয়ন মধুপ দ্বন্দ্ব পোষায় ধাতা। বিধাতা যেন গোবিন্দের যে ডাগর ডাগর টানা টানা নয়ন, সে নয়ন হচ্ছে যেন দুটো কালো ভোমরা। তা ভোমরা, ভ্রমরের খাদ্য কি মধু, আর মধু কোথায় থাকে? না পদ্মে। তাহলে পদ্মটি সহজে যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, নাহলে ভ্রমর বাঁচবে না। শ্যামের নয়নরূপ ভ্রমর বাঁচবে না। তাই বিধাতা চিন্তা করলে যে স্থায়ীভাবে আমি পদ্মের ব্যবস্থা করি, আবার সেই পদ্মটি যাতে নীলোৎপল যাতে সঞ্জীবিত থাকে তার জন্য চন্দ্রেরও ব্যবস্থা করি। তাই মহাজন বলছেন লাবণ্যের সরোবর রাধার বদন, তাহে ইন্দিবর দুই প্রফুল্ল নয়ন। অর্থাৎ রাধারানীর মুখমণ্ডলটা হচ্ছে অমৃতের সরোবর, আর সেই সরোবরে রাধারানীর দুটি নয়ন রূপ নীল উৎপল রাত্রিকালে ফোটে, তাকে ইন্দিবর বা উৎপল বলে। তার নীল রঙের উৎপল প্রস্ফুটিত হয়েছে রাধারানীর রসের সরোবরের মধ্যে। কৃষ্ণের নয়নভৃঙ্গ যুগে পুষিবারে বিধি গড়িয়াছে অতি সন্তোষের উত্তরে। বলে রাধারানীর বদন সরোবরে দুটো নীলোৎপল কেন জন্মালো? তার কারণ কি? না, কারণ হচ্ছে নীলোৎপলের যে মধু, সেই মধু পান করেই বাঁচবে আমার গোবিন্দের নয়নরূপ ভ্রমর। আচ্ছা, তা যেন হলো, কিন্তু সূর্যের কিরণ না হলে যেমন পদ্মিনী বাঁচে না, তেমনি চন্দ্রের কিরণ না হলে আবার উৎপল বাঁচে না। রাত্রিকালীন যে জলে পদ ফোটে, তাহলে চন্দ্র বলে রাধারানীর মুখমণ্ডলের মধ্যে সেটাই ব্যবস্থা করেছেন কি সামগ্রিক মুখমণ্ডলটাই যেন সরোবর, আর নয়নটা হচ্ছে দুটো নীলোৎপল, আর সেই নীলোৎপলের বেঁচে থাকার হেতু হচ্ছে চন্দ্র কিরণ। তাই রাধারানীর স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্ট লাবণ্যমণ্ডিত চাকচিক্যময় যে গণ্ড, এই দুটো গণ্ডস্থলে যেন যুগল চন্দ্র। সে যুগল চন্দ্রের কিরণ স্পর্শে নয়নরূপ নীল ইন্দিবরদ্বয় নিরন্তর সঞ্জীবিত থাকে,
আর তার মধু পান করে আমার গোবিন্দের নয়ন ভ্রমর। সরস্বতী পাদ দেখছেন মুখামুখি, গোবিন্দের নয়ন ভ্রমর আকণ্ঠ পান করছে আমার রাধারানীর নয়ন রূপ নীলোৎপলের মাধুর্য রাশি। আবার কি দেখছেন? নিবসতি অনুরাধা ভালো শালা করাকান্তর বৃত তনুরিহ কশ্চিৎ কিল রাজ সতৃষ্ণ। রসদ অধর বিম্ব প্রেক্ষণাদস্য চঞ্চু কলয়ত পত নাসাদ ছদ্মা নির্গতাস্তি। কি অদ্ভুত! এইসব আস্বাদন করছেন সরস্বতী পাদ। কেন না? গোবিন্দের দৃষ্টি সম্পাদ এবং মুখমণ্ডলের জ্যোতি রাধারানীর মুখমণ্ডলকে এমন মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। একাধারে যেমন বিষয় আশ্রিত বিষয় জাতীয় প্রেম হৃদয়ে নিয়ে শ্রী গোবিন্দ আস্বাদন করছেন, আর কিঙ্করী স্বরূপে নিকটে থেকে থেকে ওই রাধারানীর বদন মাধুর্য আস্বাদন করে তাঁর অন্তঃকরণে এই দৃষ্টান্তগুলো আসছে। এবার নয়ন দর্শন করার পরে মুখমণ্ডলে দেখছেন যে রাধারানীর শুধু তো নয়ন নেই, একেবারে সোনালি রঙের তিল ফুলের কান্তিকে মূর্ছিত করে যেন নাসা বিরাজ করছে। তা দেখে কি মনে হচ্ছে? না, রাধারানীর যেন নাসিকা নয়, কি বটে? কিররাজ রহে তনু আবরণ করি। ওটা হচ্ছে সোনালি রঙের টিয়ে পাখির ঠোঁট। পাখিটা দেখা যাচ্ছে না তো, ওটা ঠোঁটটাকে দেখা যাচ্ছে। সরস্বতী পাদ বলে পাখিটা খাঁচার মধ্যে আছে, তো খাঁচার মধ্য থেকে যদি একটু ফাঁক দিয়ে ঠোঁটটা বের করে দেয়, তাহলে যেমন খাঁচার মধ্যে থাকা কিরপক্ষী বা টিয়ে পাখিকে দেখা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় খাঁচার মধ্যে একটা টিয়ে পাখি আছে। কেন না? ঠোঁটটা বের করেছে। তা এখানে উপমা দিচ্ছেন সরস্বতী পাদ, রাধারানীর ললাটটাই যেন একটা স্বর্ণ খাঁচা, আর সেই খাঁচার মধ্যেই যেন সোনালি রঙের একটা টিয়ে পাখি অবস্থান করছে। আর ওই খাঁচার মধ্য থেকে পাখিটা সম্পূর্ণ অঙ্গটা বের না করে শুধু ঠোঁটটা বের করে দিয়েছে। কেন? কি জন্য ঠোঁটটা বের করলো? নাসিকাটা দেখা যাচ্ছে না, লোভনীয় খাদ্যবস্তু দেখতে পেয়েছে। তা টিয়ে পাখির লোভনীয় খাদ্যবস্তু কি না? পাকা টুসটুসে তেলাকুচের ফল, যাকে বিম্ব ফল বলা হয়। এখন খাঁচার মধ্যে থাকতে থাকতে একটু নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছে, আরে নাগালের মধ্যে পাকা টুসটুসে দুটো বিম্ব ফল, আমি খাঁচার মধ্য থেকে না বেরিয়ে ঠোঁটটাকে বের করেও তার সাধন করতে পারি। তাই যেন ললাট পিঞ্জরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সোনালি বর্ণের টিয়ে পাখিটা যেন ঠোঁটটা বের করে দিয়েছে রাধারানীর নাসিকা। তা বিম্ব ফল কোথায়? না, রাধারানীর অধর এবং ওষ্ঠোদ্বয়, এই হচ্ছে যেন সুপক্ক বিম্ব ফল। এই বিম্ব ফল আস্বাদনের জন্য লুকিয়ে থাকা সোনালি টিয়ে পাখিটা যেন তার চঞ্চুটা বের করেছে। তুলনা করছেন সরস্বতী পাদ। আর স্বগতোক্তি হঠাৎ কানে গিয়েছে রাধারানী, কিঙ্করী আমার মুখমণ্ডল নিয়ে তুমি কি ভাবছো? ও, তুমি শুনে ফেলেছ? বলো, আমি ভাবিনি, তুমি ভাবাচ্ছ। আত্মেশ্বরী, তোমাকে কতবার দর্শন করেছি, কিন্তু প্রীতমের মুখামুখি আজকে যে তোমরা অবস্থান করছো, এই প্রীতমের কটাক্ষ এবং তার অন্তর্দৃষ্টি আর তার মুখমণ্ডলের ছটা তোমার মুখমণ্ডলে পতিত হয়ে কি অদ্ভুত মাধুর্য বিস্তার করেছে। এ ভুলবার নয়।
রাধার সুধা নিধি হচ্ছে রাধা মাধুর্যের সংবাদ। এই রাধা মাধুর্যের সঙ্গে, রাধা মহিমার সঙ্গে, রাধা গরিমার সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে, সুপরিচিত হতে না পারলে কখনো যোগ্য রাধা দাসী হওয়া যাবে না। রাধার ললাট রূপ পিঞ্জর ভিতরে কিরোরাজ রহে তনু আবরণ করে, বিম্বাধর দেখি তাঁর তৃষ্ণা বাড়িল, নাসা ছলে চঞ্চু তাই বাহির করিল। গোবিন্দ একটি চুম্বন করলেন রাধারানীর মুখমণ্ডলে, সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্তির বিরতি ঘটে গেল। সরস্বতী পাদে আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন। আত্মেশ্বরী আমার রাধা, আমি রাধা কিঙ্করী। আজকে রাধার মুখমণ্ডলীর এত সৌন্দর্য মাধুর্য। রাধান অনংহি মধুরাঙ্গ কলা নিদান, আবি ভবিষ্যতি কদা রসসিন্ধু সারম। স্ফূর্তির বিরতিতে অন্তঃকরণে বেদনাময় হাহাকার উত্থিত হলো। অমনি আকুল হয়ে বলতে লাগলেন, হা রাধে, হা রাধে। এই অনবদ্য অনির্বচনীয় মাধুর্য মণ্ডিত তোমার বদনের যে কি শোভা, আর এই শোভাটা কৃষ্ণ সান্নিধ্যেই প্রকাশ পায়, থাকে তোমার মুখমণ্ডলে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করে থাকে। কৃষ্ণের যখন বিশেষ সান্নিধ্য, বিশেষ দৃষ্টি সম্পাদ এবং বিশেষ সঙ্গপ্রাপ্ত হয়, তখন তোমার মুখমণ্ডলে সুগুপ্ত প্রচ্ছন্ন যত যত অসংখ্য মাধুর্য সুষমা এমনি ভাবেই প্রকাশিত হয়। এই দাসী তোমার কৃপায় বিন্দু মাত্র আস্বাদন করলে, কিন্তু হায় পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করতে না করতেই কোথায় তুমি আত্মগোপন করলে। আদ্যেশ্বরী ভানে প্রবোধানন্দ, হে ভানুকুলচন্দ্র কুঞ্জেশ্বরী এই নিবেদন। হায় হায় আর কবে ভাগ্যে কি উদয় হবে, চন্দ্রকোটি চারু সে আনন্দ। আবার আবার কবে আবির ভবিষ্যতি কদা রসসিন্ধু সারম। তোমার রসসিন্ধুর সার মন্থনোত্থিত নিধি স্বরূপ তোমার মুখমণ্ডল আবার কখন আমি দর্শনে সৌভাগ্য পাব। স্ফূর্তি বিরতিতে আবার স্ফূর্তি পাবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জাগল। এই ব্যাকুলতা, এই তৃষ্ণা, এই হাহাকারই পরবর্তী স্ফূর্তির সৌভাগ্য এনে দেয়। আগামীকাল আবার স্ফূর্তিতে কি আস্বাদন করলেন আমরা গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রবণ করব, কীর্তন করব। এখনকার মতো রাধারস সুধারতি প্রসঙ্গ এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে।